салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин вақт ва аз рӯзи душанбе то ҷумъа барномаи ахбори озодист тақдими шумо. имрӯз 3 июн ин мавзӯъҳоро ба баррасӣ гирифтем. дар Кони Бодом чӣ мегузарад? Дар як шаб 6 узви 2 оиларо куштанд. мақомот сукут варзиданд, хешовандон мотам доранду навҳа мекашанд. وای کدوم قتل و خودی بلوم وای بلوم ҷо Байден созиши оташбас дар ғазаро пешниҳод кард. Исроил гуфтааст, ин тарҳро мепазирад. муҳоҷирони тоҷикро ҳамчунон аз фурудгоҳ бармегардонанд. талаби дигари Русия аз онҳо кафолати корфармо ва шартномаи корӣ аст. мақомоти баландпояи интизомии Тоҷикистон ба таҳқиқи ҳодисае пардохтанд, ки дар шимоли кишвар сару садои зиёде барпо кардааст. дар шаҳри Кони Бодом дар 3 моҳи ахир чанд узви 3 оиларо куштанд ва токунун мақомот дар бораи ангезаҳои куштор ва ё муттаҳам ба қатли шубҳабарангез чизе нагуфтанд. Фарзон Муҳаммадӣ дар бораи қатли ахири 6 узви 2 оила дар Кони Бодом гузориш медиҳад. дар ҳамин деҳаи санҷидзори шаҳри Кони Бодом шаби 28 ва 29 май 6 узви 2 оила кушта шуданд. як хонаводаи кушташуда тоҷик ва хонаводаи дигар қирғиз буданд. мақомот аз ин воқеа расман хабар надоданд. ба иттилои дарёфти радиои Озодӣ оилаи тоҷик аз модар ва 2 фарзанд иборат будааст. аз онҳо Маҳбуба Ахмедови 38 сола, Нозанин Ахмедови 17 сола ва Дамир Ахмедови 14 сола ном мебаранд. пайвандонаш гуфтанд, ки онҳоро дафн карданд ва дар ҷисмаш аломати куштори маҷбуриро диданд. Маҳбуба Ахмедова дар беморхонаи деҳааш парастор буд ва фарзандонаш мактабхон буданд. шавҳараш Баҳодур Ахмедов он ҳангом дар Русия қарор доштааст. وای کدوم قتل و خودی بلوم وای بلوم گل بلوم аз оилаи кушташудаи қирғизтаборҳо Зулхо Иброҳимови 54 сола, додараш Абдуфатто Иброҳимови 47 сола ва Қурбонгул Иброҳимови 46 сола ном мебаранд. дар он шоми ҳодиса 3 кӯдаки Абдуфатто Иброҳимов ва Қурбонгул Иброҳимова низ ҳамроҳашон будааст. онҳо зинда монданд. ба гуфтаи ҳамдеҳагонаш аксари пайвандони ин хонавода дар Қирғизистон зиндагӣ мекунанд. Зулхо Иброҳимова муовини мудири мактаби деҳаи Санҷидзор буд. ин мактабро асосан толибилмони қирғизтабор мехонанд, вале феълан дар мактаб на муаллимон ва на толибилмон мушоҳида мешаванд. нимадан девам, қайси нимага диагноз қоиштим билбим энди. сабабашро чӣ фикр кунам, ҳайронам. барои чӣ ҳам тоҷику ҳам қирғизро куштанд? ин ба ақл рост намеояд. ё қасос дошт, ё онҳо аз оилаи бой буданд, ё ягон сабаби дигар дорад. намедонам. фикр карда девона шуда истодаам. ё бойми, ё бошқа вариантларми? дар ҳоле ки ангеза ва ё сабаби кушторро то ба ҳол мақомоти интизомӣ расман шарҳ намедиҳад, сокинони минтақа ва бархе аз пайвандон дар суҳбати бидуни сабт гуфтанд, ки аз хонаводаи кушташудаҳо маблағу дороӣ гум шудааст. радиои Озодӣ феълан ба вазорати корҳои дохилӣ дар ин мавзӯъ нома навиштааст ва дар сурати пайдо шудани тафсилот онро нашр хоҳем кард. куштори 2 хонавода дар як шом ва дар як деҳа дар ҳолест, ки чанд моҳи охир дасти кам аъзои 4 хонавода дар дигар деҳаҳои Кони Бодом ба таври мармӯз кушта шудаанд. мақомот дар бораи онҳо низ маълумоти муфассал намедиҳанд. ин вазъ бисёре аз хонаводаҳо ва пайвандони онҳоро, ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд, нигарон кардааст. онҳо ва сокинони минтақа хоҳиш доранд, ки мақомот омилони қатлҳоро ҳарчи зудтар ифшо ва боздошт кунанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Кони Бодом. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. тафтиши мушикофона ва бозпасгардонидани муҳоҷирони тоҷик аз фурудгоҳҳои Русия ҳамон идома дорад. корбарони Радиои Озодӣ бо фиристодани навор аз фурудгоҳи Шереметьево имрӯз гуфтанд, аз миёни мусофироне, ки рӯзҳои 31 май ва 2 июн тариқи хатсайри Бохтар-Москав парвоз карда буданд, аз 70 то 80 нафарро иҷозати вуруд ба Русия надоданд. аз фурудгоҳи Внуково низ аз парвози рӯзи 1 июн 37 нафарро нагузоштанд, ки ба Русия ворид шаванд.
مصاحبان ما اصرار می‌ورزند که حجت‌هایشان یگان مشکل نداشت. تفتیش و بازپس گردانیدن مهاجران تاجیک از روسیه بعد حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس شروع شد. در این زمان گروهی از مهاجران تاجیک در مسکو به رادیو آزادی خبر دادند که برای ثبت نام در خدمات مهاجرت از آنها کفالت، درخواست و تضمین کارفرما طلب شده است. بیش از 60 مهاجر تاجیک که 2 سال اخیر در خوابگاه در مسکو زندگی داشتند گفتند بار اول است که با چنین مشکل دچار میشوند. صاحب خوابگاه به مهاجران گفته است برای ادامه اجاره و ثبت نامشان در خدمات مهاجرت این طلبات را باید رعایت کنند. چون طلبات تنها نسبت مهاجران تاجیک گذاشته شده است. چرا؟ همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با من است. سلام مومین، میتونی بگویی که مهاجران چی گفتند و این مشکل تنها در مسکو است یا در دیگر منطقه‌های روسیه نیز مشاهده می شود؟ سلام بینندگان عزیز، سلام شهلا. ما تنها از یک گروه 60 نفره مهاجران از مسکو این شکایت رو گرفتیم. در آگاهینامه‌ای که در خوابگاه آنها آویخته شده است دیده می شود که برای مهاجران قرغیز و ازبک 5 طلبات برای در قید مهاجرت گذاشتن ذکر شده است، ولی برای شهروندان تاجیکستان یک بند دیگر علاوه گشته است. پیشتر برای این مهاجران شناسنامه، کارت مهاجرت، پاتنت و رسید یا کویتانسی‌های پرداخت پول پاتنت را پیشنهاد می‌کردند. این طلبات برای مهاجران از قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان به همان شکل مانده است، ولی از مهاجران تاجیک حالا طلب می‌شود که درخواست کارفرما را داشته باشند که از مقامات می‌خواهند او را رسما به قید مهاجرت بگیرند. در این سند که نسخه آن را ما دسترس کردیم، کارفرما تصدیق می‌کند که مهاجر در واقع می‌خواهد قرارداد کاری بسته کار کند و جای اقامتش فلان نشانی است. کاردهنده همچنین کفالت می‌دهد که شهروند خارجی تمام قانون‌های روسیه را رعایت می‌کند. مومین، مقامات روسیه چی میگویند؟ این تغییر نو در قانونگذاری است یا خودسری بعضی مقامات و یا قاعده‌ای که از قبل وجود داشت و رعایت نمی‌شد؟ ببینید شهلا، مقامات روسیه هنوز این موضوع را شرح ندادند، ولی صاحب خوابگاهی که در آن مهاجران زندگی میکنند تصدیق کرد این طلبات تنها به شهروندان تاجیکستان ربط دارد. معمولا روند ثبت نام مهاجران را در روسیه صاحبان خوابگاه یا صاحبان خانه‌های اجاره انجام می‌دهند. صاحب خوابگاه گفت که در خدمات مهاجرت گفتند این قاعده نو را همچون چاره احتیاطی پس از حادثه حمله به کراکوس سیتی جاری کردند. در قانون روسیه نیز اشاره هست که کارمندان خدمات مهاجرت برای مطمئن شدن حق دارند که از مهاجران سند برای تصدیق جای کار و اقامت او طلب کنند. پس از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس که 12 تاجیک را در آن گمانبر کردند، مقامات روسیه فشار بالای مهاجران تاجیک را افزایش دادند. تشکر همکارم مومین احمدی. صحبت می‌کردیم. نه مقامات روسیه میگویند در 5 ماه امسال نگذاشتن مهاجران از امتحان زبان روسی 10 برابر بیشتر شده است. این در حالی است که اکنون امتحان را تنها وزارت کارهای داخلی روسیه و دانشگاه‌ها میگیرند. به همه مؤسسه‌های دیگر تجارتی برگزار کردن چنین امتحان منع کرده شده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یکی از یاوران نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفته است که اسرائیل طرح پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه را میپذیرد. اگرچه به گفته او طرح ناقص است و به تحریر احتیاج دارد. از این پیش جو بایدن طرح سازشی را اعلان کرد که به قول بایدن بر اساس پیشنهادهای اسرائیل تهیه شده است. همکارم طاهری سفر موضوع را ادامه می‌دهد. سربازان اسرائیل بر درون رفح حرکت می کنند. پیشتر از این راهروی فیلادلفی یک منطقه استراتژیکی در غزه و در مرز مصر را تحت نظارت گرفتند. عملیات در رفح سبب مرگ غیر نظامیان و به شدت کاهش یافتن کمک‌های بشری شد. میلیون نفر این شهر را ترک کردند و آنهایی که ماه‌های اول جنگ بی خانمان شدند. وقتی آن است که این جنگ تمام شود. جو بایدن سازش آتشبس 3 مرحله‌ای را پیشنهاد کرد که به قول او اسرائیل قبول دارد. اسرائیل پیشنهادهایش را کرد. حماس میگوید سازش آتشبس میخواهد. این توافق یک امکانی است که ثابت کنند واقعا همین را میخواهند.
در مرحله اول جنگ باید برای 6 هفته بس شود. در این مدت نیروهای اسرائیل باید از محله‌های سرحالی بیرون شوند، صدها اسیر زندانی فلسطینی را آزاد کنند. در عوض حماس گروگانان مجروح، زن و پیرانسال را رها سازد. اسرائیل باید بگذارد که شهروندان فلسطینی به خانه‌هایشان برگردند و کمک‌های بیشتر وارد شود. در مرحله دوم نیروهای اسرائیل باید به تمام از غزه بیرون شوند و در عوض حماس تمام گروگانان باقی مانده و سربازان اسرائیلی را آزاد کند. اگر مذاکرات از 6 هفته هم زیادتر شد، سازش آتش بس باید بر جای ماند. در مرحله سوم و نهایی باید برقرارسازی غزه آغاز یابد و تمام جسدهای گروگانان هلاک شده را به اسرائیل برگردانند. مردم اسرائیل باید بدانند که این پیشنهادهایشان در آینده هیچ خطری به امنیت آنها ندارد، زیرا در 8 ماه گذشته نیروهای حماس را به هم زدند. اگرچه بایدن طرح نو را برنامه نوی فراگیر نامید، ولی آن از برنامه‌های پیشین فرق ندارد که اسرائیل آنها را نپذیرفته است. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس را نابود نکنند جنگ تمام نمی شود. من آماده تسلیم شدن نیستم. تا زمانی که در این جنگ به تمام هدفها نرسیم آماده پایان دادن آن نیستم. بلافاصله بعد از سخنرانی جو بایدن، دفتر نخست وزیر اسرائیل با نشر یک بیانیه گفت طرح مذکور اجازه می‌دهد اسرائیل تا زمان محو قدرت نظامی و اداره حماس جنگ را ادامه دهد. سازمان حماس در یک بیانیه گفت محتوای سخنرانی بایدن را مثبت می‌شمارد. برمیگردیم به تاجیکستان. تقریبا 70% اهالی این کشور در دهات زندگی می‌کند و در برابر مهاجرت مهنتی کشاورزی یک منبع دیگری درآمدی آنها به حساب می‌رود. این ساحه در گذشته در تامین روزگار مردم و همچنین برای به شغل مفید فرا گرفتن ساکنان نقش مؤثر داشت، اما سالهای اخیر بخش از دهقانان از کار کشاورزی به قول دلسرد شده‌اند. سببش را برای دوسوفی و علیشیر ظریفی تحلیل کردند. سید جعفر نظروف یک کشاورز از خواجگی سینوی ناحیه وسه با سبب نداشتن سرمایه کافی قطعه زمینش را 2 سال نتوانسته است که کشت کند. مبلغ بیام که بکنم کو خشو حاصل میگیرم، مبلغ نمیتونم قرض نمیتونم. اینک 2 سال بود که امانتدار میگرفتم با ندادم. یک علت کشت نشدن زمین‌های کشت آبی نرسیدن آب است که این مشکل سال تا سال عمیق‌تر می شود. ما زمین‌های پرزیدنتی داریم، پخته داریم. از اون جمله در زمین پرزیدنتی ما 16 سوتیخ زمین دارم. مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگه با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آب نمیاد. آب عموما نشدن برای پخته همورا با گازوب دیگه جور محکم میکنن، بعد میو یگون مایده خیلی بسیار پایان عموما آب نمیره. سنی پرزیدنتی های نبرن پرزیدنتی ها را ببینین عموما آب نمیره. دست کشیدن دهقانان از کار کشاورزی را کارشناسان با سبب‌های شورشوی زمین‌ها، نرسیدن آب، نداشتن سرمایه کافی برای کشت، خراجات را نپوشانیدن حاصل کشت، گرانی داروهای مینرالی و اندازهای گران نام میبرند. امتیازهایی که از جانب متخصصان سوهای انداز که پیشنهاد کرده می شود اون به طرز نظررس افکتیوی تاثیرناک نیست. اگر همین امتیازها پیشنهاد کنه شاید در بازار داخلی محصولات کشاورزی نرخش پایین‌تر شاید 5-10% کم شود. در چند سال اخیر بعضی کشاورزان از آن نگرانی میکنند که مقامات آنها را برای کشت این یا آن نمود زراعت مجبور میسازند که در نتیجه از محصول دستشان نه فایده بلکه ضرر میبینند. چون این شیوه کار به نظر کارشناسان نادرست است و باید برای کشت زراعت‌ها یک استراتژی یا دورنمای درست و مشخص باشد. وزارت کشاورزی تاجیکستان برای شرح موضوع تا زمان تهیه گزارش آماده نشد. در گذشته مقامات به کشاورزان بعضی امتیازها داده بودند. سال 2021 با مقصد دستگیری کشاورزان و تامین بازار استعمالی در شرایط پاندمی کووید 19 کشاورزان از پرداخت انداز یگانه زمین تنها برای 1 سال آزاد شده بودند. حالا در تاجیکستان نزدیک 700,000 گکتار زمین کشت موجود است که کمتر از 500,000 گکتارش آبی و باقی مانده للبی می باشد. هر سال تا 3-4 هزار گکتار زمین نو کارم می شود. دوستان عزیز، با همین گزارش رسیدیم به فرجام نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی. برای همراهیتون منت داریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک.